हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु मु आपण अति परिचित स्नेह टुना मु आज आसिकी पहुँची गोटे नुआ जगार जोटा कि आमर सोर ब्लॉक शांतपड़ा ग्राम जस्ट आमर केदारपुर पाखापाखि मु आज आसिकी पहुँची एक नुआ एपिसोड्रे नुआ वीडियो माध्यम यूट्यूब चैनल माध्यम मु आज आसिकी जो जहाँ घरे पहुँची जो जगार पहुँची से जड़े यात्रार बहुत दिन दीर्घ दिन प्रतिष्ठित कलाकार आउ घरे आसिक पहुँची सी आउ किए नहीं सी होती गंगाधर होता जहाँ को कहती आपण मैंने स्नेह कहती गंगा होता तांकरी घरे पहुँची आसतु टे देखा करवा केमती अच्छा आउ घरे किए किए सब अच्छा केमती परिवार चली सहित आलोचना करवा ये हूँ घर आप देखुए ब्राह्मण लोक मंदिर पाखे घर ये गोटे मंदिर बड़ पोखरीटे यहाँ जातियाना पोखरी ब्राह्मणकर सब पोखरटा देखुए मंदिर शिव मंदिर बहुत बढ़िया जगह फांका जगह आसन टे नना घरे टे देखा केमती कौन घर कर घर काम चली कंप्लीट सरी ना हाँ नना प्रणाम टिके मत घर बुले देखे दिं टे लाइट दिंतु घर भर यहाँ वेटिंग रूम यहाँ दांडपट हाँ यहाँ हूँ गोटे बेडरूम काम सरी ना चली एटा गोटे बेडरूम हाँ देखु आप मैंने बढ़िया गिरी घर कर टाइल फाइल पकईकी आउ काम चली काम देखु आप काम सरी ना एपटा रोषे घर ये रोषे घर कम अलरेडी सरी जाए अल्प खाली बाकी अच्छे पोटी पोटी हम बंद कर लाइटा आउटे ननाकर बाहर चूला फुला रोषे काठ जाल रोषे ट्यूबवेल एपटे तो सीढ़ी पाच आटा लैट्रिन बाथरूम एटा सीढ़ी घर पूरा बढ़िया कर चलतु आउ जाओ ब्राह्मणिया लोक भल कर बढ़िया बढ़िया घर अति सुंदर घर हौ टे बसवा नना सहित आलोचना करवा आ नना केमती यात्रा छाड़ला कौ परिस्थिति अच्छा कौन करमती यात्रा जीवन थिला यात्रा रे तांकर कौन अवदान अच्छी टे आलोचना करवा आसतु नना प्रणाम जय जगन्नाथ आयुष्मान आउ केमती अच्छा दुखे सुखे दुखे सुखे ब्राह्मणिया लोक पूरा ब्राह्मण पोशाक आज जाइए ठाकुर पूजा कर पूजा सारिक आसली पूजा सारिक आसली फेरली तो यहाँ आपणकर सोर ब्लॉक रे जाऊँ गाँ ना कौन कहले शांतपड़ा शांतपड़ा केदारपुर पंचायत आपण देखुए शांतपड़ा केदारपुर पंचायत शांतपड़ा गाँव नना होती गंगाधर होता गंगा होता लावण्य कहले बहुत बड़ ना आम लावण्य भाउज तो आउ नहांती ये जगत रे आउ किंतु गंगा ना अच्छा मु ठाकुर को डाकुची नना बहुत दिन बंचतु भल सुस्थ रुहतु सबल रुहतु आउ यात्रा को केमती कौन जाइए आपण यात्रा कथा हूँ प्रथमे मुझे यात्रा देखा जाए आगुरी गाँ यात्रा होता आज्ञा यात्रा देखा जाए मो मन भर गोटे उंकी मारला मुझे जन कलाकार हेबी आसिकी मो मन मन थाए तो पाठ पढ़ी पाठ पढ़ी संस्कृत पढ़ुली संस्कृत पढ़ा छाड़देली पढ़ा छाड़दे जा कटक गोटे काचा कारखाना रही मधुपाटन सेठी अपेरा कलु आम से कंपानी भितर विश्वकर्मा पूजा को हुए से गोटे ये कली ये जो कंपानी एम्प्लॉय सब मिसी कले थाए मन भितर
ମୁଁ ଦିନେ କେଉଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେମି ଆଉ ଏମିତି ସମୟରେ ଦିନେ ଆମର ଜଣେ ସ୍କୁଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ଜଣେ ଭୈରବ ବାବୁ ବୋଲି ଥାନ୍ତି, ଭୈରବ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ଖିରକୁଣି ବାରାପୁର। ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ପାର୍ଟି କରୁଛି, ଛୋଟ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ କରୁଛି, ତମେ ଚାଲ ସେଠି ଅଭିନୟ କରିବ। ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇକି ଭାସ୍କର ବାରିକ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ରାଜା, ଭାସ୍କର ବାରିକ ରାଜା, ସିଏ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ବଛଦା ପଢ଼ୁଆ ବଛଦା ଲୋକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ଭାଗ ପଣ୍ଡା ସବୁ ଥାନ୍ତି, ରମା ବେହେରା, ରମୁ ପାଢ଼ୀ, ହଁ ସବୁ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ମିଶିଲି, ଏମିତି ଯାଇ ରହିଲି। ଯାତ୍ରା ମୋ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସେଠି ଆରମ୍ଭ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାତ୍ରା ଅପେରା ଜଗତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ମୋର ସେଇଠୁ। ଅପେରା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅପେରା। ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ମସିହାଟା ମୋର ଖିଆଲ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଦୀର୍ଘଦିନର କଥା। ଆଉ ସେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାବେଳର ସମୟର କଥା, ଯିଏ କରିଥିଲେ ସେ ମଲେଣି। ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଦାଢ଼ି ଉଠିନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଦାଢ଼ି ଉଠିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦାଢ଼ି ଲଗଉଲି। ସେ ଫିଗରଟା ଏମିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଯାହା ହଉ ସେଠୁ ସାରିଲି। ସେଠୁ ସାରିଲା ପରେ ଆସି ଗୋଟେ ତରଣର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି, ପଦୁ ମହାକୁଡ଼, ସିଏ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ସାଙ୍ଗ। ଇଏ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମଲୋଚନ ମହାକୁଡ଼, ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ଏଠୁ ତଳନଗରରୁ, ଆଜ୍ଞା, ପଲେଇ ଘରରୁ। ତାଙ୍କରି ଶ୍ୱଶୁର କରିଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା। ସେଠି ଯାଇକି ରହିଲି 2 ବର୍ଷ। ସେ ଭୂମିକାରେ ଭଲ ଭୂମିକାରେ ରହିଲି। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ନା ମରିଗଲେଣି, କର୍ଣ୍ଣାଟ ମାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଗଲି କେଉଁଠି ନା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମଉମାଣ ବାଗୁଡ଼ି। ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ରପତି, ଶିବ ବଳ, ରାମ ବେହେରା, ଏଇସବୁ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି। ଚକ୍ରଧର ରାଉତ, ବାବାଜୀ ପଣ୍ଡା, ଫିମେଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ତ ମେଲ୍ ନଥିଲେ, ଫିମେଲ୍ ନଥିଲେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ନଥିଲେ, ମେଲ୍ ଛୁଆ ଥିଲେ ସବୁ। ଫିମେଲ୍ ନଥିଲେ, ମେଲ୍ କରୁଥିଲେ ବେଣୀ ବାନ୍ଧିକି। ଗଲି ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ପଳେଇଗଲି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରରୁ, ପଳେଇଲେ ଏକାଥରେ କେଉଁଠିକି ନା ସାରଳା କଳାକୁଞ୍ଜ। କେଉଁଠିକାର? ସେ କୁଜଙ୍ଗ, ଜଗତସିଂହପୁର କୁଜଙ୍ଗ। ସେଇଟା ରହିଲି, ସେଇଠି ରହିଲି ମୁଁ 18 ବରଷ। ସେଠି ସେ ମାଲିକ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେନି, ପୁଅ ଭଳିଆ ମୋତେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ନେହୀ, ଯେ ସ୍ନେହ ପାଇଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଯାଏ। ପଇସାକୁ ସେତେବେଳେ କରେନି, ଦେଖେନି। ଆଉ ସେଠୁ ଆସିକି କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମନ ଉଠିଲା କ'ଣ ନା ମାଆକୁ ପଳେଇଗଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ମା ଗଣନାଟ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା। ତାରିଣୀର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ମା। ସେତେବେଳେ ଲାବଣ୍ୟ ଭାଉଜ ଥିଲେ? ନା, ସେତେବେଳେ ଥିଲେନି। ସେଠୁ ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ମାଆରେ ଲାବଣ୍ୟ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ମା ବେଳକୁ ଲାବଣ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଭାଉଜ ସହିତ କେଉଁଠି ଭେଟ ହେଇଥିଲା? କେଉଁ ପେଟରେ? କଳାକୁଞ୍ଜ, ସାରଳା କଳାକୁଞ୍ଜ ଭେଟ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ଇଏ ହେଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ। ସାଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ଏଠିକି। ଆଉ ଏଠିକି ସାଗରକନ୍ୟା ଗଲି, ସାଗରକନ୍ୟାରେ ରହିଲି। ସେଠୁ ଆସିଲି, ପୁଣି ଫେରିଲି କୁଜଙ୍ଗ। ସିଏ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ରଖେଇ ଦିଏନି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ? ସାରଳା କଳାକୁଞ୍ଜ ମାଲିକ ଘର ପାଖରେ ଆସିକି ଶୋଇବେ, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଶୋଇବେ, ନେଇକି ଯିବେ। ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ମାନେ ମାଲିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ସିଏ ଆସିକି ଏଇଠି ଆମ ଘରେ ରହିଲେ, ଯେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଚ୍ଛା। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ତାପରେ ତ ଗଲି ଏଠିକି ଉତ୍ତରକୂଳ। ଆଜ୍ଞା। ଉତ୍ତରକୂଳ ସାରିଲି, ଆସିଲି ଏଠିକି। କିନ୍ତୁ ଗୌରୀ ଯାଇଥିଲି ଯେ ରିହର୍ସାଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେ ତାଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ହେଲାନି, ଠିକ୍ ରହିଲାନି। ଆଉ ସେଠି କଳାକାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଏ ରାଜନୀତିଟା, ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ତପଣ୍ଡା ଥିଲା। ଚିତ୍ତପଣ୍ଡା। ଆଉ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଜଗତ? ନା, ଚିତ୍ତପଣ୍ଡା ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଯାହା ହଉ ସେଠୁ ସାରିଲି। ମୋ ପଛରେ ଚିତ୍ତପାଢ଼ୀ ଯାଇଥିଲେ, ଅନିମା ଚିତ୍ତପାଢ଼ୀ। ସୁଜୟ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛି ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍, ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିଲୁ। ଆପଣ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ? ଶୁଭଶ୍ରୀ
ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ହେଇଲା ନା ରାଜଶ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଅନୁଗୁଳ। ସେଠିକି ତ ଯାଇଥିଲି, ସାରଳା ଗଣନାଟ୍ୟ ହେଇଲା, ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା। ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ହେଇଥିଲା, ପୁରୀ ତ ବେଲେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେଇ ବେଲେଶ୍ୱର ପାଟା ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ରହିଥିଲେ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା। ସେଠି ହେଉଥିଲା ନାଟକ ସବୁ ହେଉଥିଲା। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁକୁ, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଝୁଅ ରଖିବା। 30ଟା ଝିଅ ସେ ରଖିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠୁ ଝିଅ ଯାତ୍ରା 3ଟା ଡବଲ ପେଣ୍ଡାଲ କରିଥିଲେ। ହଁ, 3ଟା ପେଣ୍ଡାଲ, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ, 5ଟା ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଉଥିଲା। ଇଏ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଲଗେଇ 5ଟା, ମୁଖ୍ୟ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଲଗେଇ 5ଟା। ଏତିକି ସବୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ମାନେ 50 କ'ଣ ପାଖାପାଖି 100 ଖଣ୍ଡ ନାଟକରୁ ମୁଁ ପାଠ କଲି। ତାପରେ ଆସିଲି ଫକୀର ସାହାଣୀ ଅପେରାକୁ। ଆଉ ଫକୀର ସାହାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି 7-8 ବର୍ଷ ରହିଲି। ଆଚ୍ଛା। ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା। ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାଷ୍ଟେ ମରିଗଲେ, ଆଉ ପୁଅ ବୁଝୁଥିଲେ। ଯଦି ବୁଝୁଥିଲେ, କେହି ବୁଝିଲେନି, ସମସ୍ତେ ସେଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଭାଗ ନେଲେ। ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଉ ପାରିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା, ଆଉ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ସେ ପଇସା କରିପାରିଲେନି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରାପାଟି କରିକି କରିକି ଚଳେଇବା, ସିଏ ତାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲାନି। ଆଚ୍ଛା। ସେ ଷ୍ଟାଫ୍, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ସେ ରଖିଥିଲା, ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ଦରମା ହେଭି ହେଇଗଲା, ବଢ଼ିଗଲା। ଆମେ ବର୍ଷେ ଥାଉ, ଗିରିଶବଳ ଥାନ୍ତି, ସୁକ ସାହୁ ଏସବୁ ଥାନ୍ତି। ସୁକ ସାହୁ ନା ସୁକ ଓଝା? ସୁକ ଓଝା, ଭ୍ରମର ଦାସ, ଏଇସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା, ବହୁତ ଦିନକା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଫ୍। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ, ମାଷ୍ଟଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ସେସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍। ଯାହା ହଉ, ସେ ତ ସବୁ ମରିଗଲେଣି, ଭ୍ରମରବାବୁ ମଲାଣି, ଆଉ ଓଝା ବଞ୍ଚିଛି। ସୁକ ଓଝା ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସାଲେପୁର ତାଙ୍କ ଘର। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇ ତ ଅପେରାରୁ ଲାଷ୍ଟରେ ସାହାଣୀ ଛାଡ଼ିଲି। ଆଉ ସାହାଣୀରୁ ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ଅବ୍ୟାହତ ନେଲେ ଯାତ୍ରାରୁ। ଆଉ ଗଲି ନାହିଁ। ଘରେ ଛୁଆ ଝିଅ 2ଟା ବାହାଘର ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ସାହାଣୀ ଉପରେ ଅବ୍ୟାହତ ନେଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଭାଉଜ ଥିଲେ, ଲାବଣ୍ୟ ଭାଉଜ? ନା, ମଲେ। କେଉଁ ପାଟରେ ଥିଲାବେଳେ ମଲେ? ସେ ମଲେନି। ସେ ଗୋଟେ ସେ ସାହାଣୀ ଅପେରାରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଆମେ ରହିଲୁ ଘରେ। ସେ ତାର ବଢ଼ିଲା, ରୋଗଟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲା, ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ରହିଗଲି। ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ରଖିଲି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ରଖିଲା 60,000 ଟଙ୍କା ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟର କହିଲା, ଆଉ ତୁମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନି। ତାର 2ଟା ଯାକ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଘରପାର ଆଣିକି ଥିଲା, ଘରପାର ଆଉ ଚାଲିଗଲା। ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସକାଳ 8ଟା ଖଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲିଗଲା। ଆପଣ 100 ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। 100 ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ କେତେ ଖଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ କେତେ ଖଣ୍ଡ? ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରାୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଫିଗର, ଯାହା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ପାର୍ଟ ଭଲ ହୁଏ ନା ପଜିଟିଭ୍ ଭଲ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ନା ସବୁ ଭଲ ହୁଏ? ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନେଗେଟିଭ୍ ପାର୍ଟଟା। ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଭଲ କରେ, ଲାଗେ ମୋତେ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା। କମେଡ଼ି ଭିଲିଆନ୍ କରେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମାନେ ହିରୋ କରେ, ସାଇଡ୍ ହିରୋ କରିଛି। ଦିବାକର ଜେନା ଥିଲେ, ରାଜନଗର ଦିବାକର ଜେନା ଜାଣିଥିବେ? ଆଚ୍ଛା। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ହିରୋ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ସାଇଡ୍ ହିରୋ ହୁଏ। ଭିଲିଆନ୍ ବି କରେ, ଉଭୟ 2ଟା ମୁଁ କରେ ସେଥିରେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଥିଲେ ତ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ର ଡାଇଲଗ୍ କହିଲେ, କେଉଁ ନାଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି? ଶିଶିରବିନ୍ଦୁ ନାଟକରେ। ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଅଳ୍ପ 2-4 ପଦ। ହଁ, ଯେତିକି ମନେ ଅଛି, ବହୁତ ଦିନର କଥା, ଯେତିକି ମନେ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। କହୁଛି ଗୋଟେ, ସେଟା କଙ୍କର। ଶିଶିରବିନ୍ଦୁ ନାଟକ ପୌରାଣିକ ନା? ପୌରାଣିକ ତ ନୁହଁ, ସେଟା କାଳ୍ପନିକ। ସୀତା ନାଟକ, ସେଟା ବହୁତ କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ। ବହୁତ ଦିନକାର ନାଟକ, ବେହେରା ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଟକ। ଶିଶିରବିନ୍ଦୁ ନାଟକ ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ। ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ନାଟକର କହିବା ତାହେଲେ କେବିନ୍ ନମ୍ବର। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଶିଶିରବିନ୍ଦୁ ନାଟକ ଡାଇଲଗ୍ କହିଲେ, ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ମନେ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ପଜିଟିଭ୍? ହଁ, ପଜିଟିଭ୍। କ'ଣ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଚରିତ୍ର ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ତ କରିଛି 2ଟା କରିଛି। ତାପସ,
ତାପସ ଆକ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ୁନି ବହୁତ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଠୁ ଇ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମନେ ବହୁତ ଅଛି। ମନେ ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ତ ଆଣ୍ଟି ଫିଗରଟା ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ନା, ମତେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଉଛି କଥା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲି କୋଉଠି ଗୋଟେ ନାଟକ, ବୋହୁ ବାପଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା ସେ ସାହାଣୀ ଫେରାରେ କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ପୁଅ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ବାପକୁ ଆଉ ପଚାରିଲାନି। ବାପ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି, ଯାଇକି ଷ୍ଟେସନରେ କୁଲି ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା। ପୁଅକୁ ସେ ଝିଅ ବୋଉ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଲଗେଜ ଆଣୁଛି। ପୁଅ ଚିହ୍ନିଲାଣି ବାପକୁ, କିନ୍ତୁ ବାପ ପୁଅକୁ ମନା କରୁଛି କିଛି କହନା, ହାତରେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛି ହଲେଇକି କିଛି କହନା, କିଛି କହୁନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଲଗେଜ ଆଣୁ ଆଣୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ମାରିଛି। ତାକୁ ସେ ଅଟକଉଛି ଯାଇକି, ଇଏ ତାକୁ କହୁଛି ମା କିଛି କହନା ତ, କିଛି କହନା। ସେଠୁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇକି ଇଏ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଗଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି, ତ ପରା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା କ'ଣ ମୋର ଅପରାଧ? ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼େଇ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଚଲେଇ ଶିଖିବା କ'ଣ ମୋର ଅପରାଧ? ଆଜି ପୁଅ ବାପକୁ ଚିହ୍ନିଲାନି, ଏ କାଳିଆ କାହିଁକି ମୋତେ ଆଉ ବସିଛୁ? ଆରେ ତୁ ମୋତେ ନେଇଯା, ନେଇଯା, ଆରେ କାଳିଆ ନେଇଯା। ଇଏ ଗୋଟେ ବାପ ଚରିତ୍ରଟା କରୁଥିଲେ ଆପଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ଗୋଟେ, ସେ ନାଟକଟା ଗୋଟେ ରାମ, ତା ନାଁ ଥିଲା ରାମ, କରୁଥିଲି। ମଝିଆ ଭାଇଟା, ସାନ ଭାଇଟା ହେଉଛି ଇଏ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା। ମଝିଆ ଭାଇଟା ହେଉଛି ଡକାୟତ, ବଡ଼ ଭାଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ଡକାୟତ କରିଦେଇଛି, ଭାଇ ଗୁଡ଼େଇଛି, ସାନ ଭାଇ ଗୁଡ଼େଇଛି, ସିଏ ଜାଣେନି ତା ଭାଇ ବୋଲି। ତା ଗୁଡ଼େଇଛି, ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି, କହୁଛି ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଲୁଚେଇ ଦିଅ, ପୋଲିସ ମୋତେ ଖୋଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୋତେ କାହିଁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ନା, ମୁଁ ପରେ କହିବି। ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଯାଇ କହୁଛି, ଏଇ ତାକୁ ନେଇଯା ଘର ଭିତରକୁ, ତାକୁ ସଜେଇ ଦେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି ସେ ପୋଷାକଟା ମୋ ପାଖକୁ ନେଇଆ, ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପକାଏ। ସେଠୁ ସେ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବଦଳେଇକି ସେ ଦେଇଛି, ଆଣିକି ପିନ୍ଧି ପକେଇଛି। ସେ ସାନ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସପ୍, ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି, ହାତ ଟେକି ଦେଇ ବୁଲି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଡାକି ଦେଇଛି ଭାଇ, ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କହିଲା ନା ଭାଇ ନୁହଁ, ଡକାୟତ। ହଁ, ଆରେ ତୁ ସରକାରୀର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧଛୁ, ତୋ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି, ମୋ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ଲଗା। ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ସ୍ଥାନ ଭଳିଆ, କିଛି କହୁନି। ସେଠୁ କହୁଛି ବଡ଼ ଭାଇ, ଏ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖ, ବାପା ମା ମରିଗଲା ପରେ ଏଇ ହାତରେ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଣିଷ କରିଥିଲି। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଆଉ ଜଣେ ଚୋର, ଡକାୟତ, ଖଣ୍ଟ। ଦୁନିଆର ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବଡ଼ ଭାଇ ହବନି। ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇ ହୁଅ, ଛାତିଟାକୁ ତୁମକୁ ପଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ମନେ ରଖିବ, ଚାଲିଛି କଥା। ଆଉ ଏବେ ନାଟକ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ କହିବା, ସେ ମାଷ୍ଟଙ୍କର ବେହେରା ମାଷ୍ଟଙ୍କ ନାଟକ କହିବା, ନବକିଶୋର ସାହୁ, ନବକିଶୋର ସାହୁ ନା କ'ଣ ଥିଲା, ଅସରା ଲୁହ। ଆଚ୍ଛା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କରୁଥାଏ ମୁଁ ଆଲି ମନସୁର ପାଠ, ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ହଁ, ଆଲି ମନସୁର, ମୁସଲମାନ ସେନାପତି ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ, ସେ ହିରୋଇନ୍ କହୁଛି, ମମତାଜ କହୁଛି,
हे खुदा तुम देवननांकर मंगल कर खुदा देवननांकर मंगल कर सेठू आसी पशि आस ठेरो बीबी किए सिपाह सालार हाँ फेर हारमोनियम क्या गिरफ्तार करने सुल्तान सिकंदर आलम का आदेश एठा को आसी बेस गिरफ करतु तमें देखी निश्चय कहलु तो ना अरे देखा तो खूबसूरत अच्छ लेकिन ये चाटुच कहीं तो बड़ा काम करनी दांत कचिगला ये डायलॉग कहिया भारी क्रिटिकल डायलॉग भाषाटा पाटर सही नाटक माने भल पाउची नादिरा बेगम भल पाउची से सिकंदर आलम सान भाई की किंतु सी भल पाउनी ताको अनवर आलम ताको भल पाउनी ये ताको जबरदस्त केमती कर आली मंसूर कही दिगला कहला आली मंसूर अनवर को प्रेम दे प्रेम मु ताको प्रेम दे प्रेम सिखेबी निजर दिल दे बुझे देबी प्यार कैसा चीज है से कही दे कि चलीगला ये सब चाहिए ताको हसी ठीक है ना धीरा बानू मैं भी समझाऊँ तो प्यार कैसा चीज है प्यार ऐसा चीज है मनीष को करे बेहोश बेहोश ऐसा चीज है मनीष को करे खून खून ऐसा चीज है मनीष को करे दोदा तापर से जाइए से अनवर आलम को पाखक मारे ता आखि खोल अंधा कर दियो ममताज बेगम जमी ताको भल पाइब ना जाकि मागुची अनवर मुझे आग दे दो मना कर नहीं नहीं अरे मुझे आग दे दो ना नहीं दे दो कही दे ताड़ी दे आखिला को फुटे दी सब अरे केते कैरेक्टर करियो आपण अभिनय कर केते वर्ष पर सामाजिक गति कले हम 5 वर्ष खंड करती से नाटक देवी अन्नपूर्णा थिला ये से भक्त प्रहलाद थिला सब भूली गले से सब डायलॉग सब भूली गले शिशिरबिंदु शहीद पृथ्वीराज ये सब ये जो शहीद पृथ्वीराज नाटक रे कुतुबुद्दीन संध्या समय देवी मंदिर आरती हो ये जाऊँ छद्मवेश जाइए माँ काली देखा डाक कहूँ माँ लो विश्व जननी तो वंदना शुणी प्राण भितर शिहरण खेली जाऊँगी कौन करी माँ मु हिंदू ही हिंदू नुहे जड़े विधर्मी मुसलमान तथापि देवी दर्शन लोभ मु एड़ी दे पारुनी आज जन्मगत अधिकार बल देवी मंदिर प्रवेश करी मुसलमान हे हिंदूर अधिष्ठात्री माँ कालीदेवी को दर्शन करी अटकी दूची ब्राह्मण क्या हुआ कहीं किए तुम्हें जदि कहे मु चंडाल ताले माँ अनंगपाल निर्देश ना माँ मंदिर को जावाक जदि कहे मु ब्राह्मण ताले द्वार उन्मुक्त अच्छी ब्राह्मण क्षत्रिय व्यतीत जदि अन्य कौन जाति मातृमूर्ति दर्शन करने को आसे ताहले से बाहर ठिया ही दर्शन करिब सावधान ब्राह्मण निजे जदि बंचा चाह निजर जाति को जदि बंचेबा चाह ताहले भारतर राजनीति भेदनीति उठे दियो ता नहेले सुल्तान मोहम्मद घरी भारतर अर्धेक चाहती इस्लाम धर्म ग्रहण करने को अरे क्या छ बंदी कर सावधान ब्राह्मण सुल्तान मोहम्मद घरी सेनापति कुतुबुद्दीन को बंदी कला बड़े साहस वाक्यपटु ब्राह्मणर नाही ये जो आपण ये संलाप सब कहते आज कलाकार ये सब संलाप ये सब ना पाटे पैसा बहुत कष्ट ये पाख जीवेनि आपण साधना केमती करथिले आपण को गुरु एमती गोटे अभिशप्त स्वर्णलंकार मु पाठ करथले राम आज्ञा अमित अक्षर छंद गोटे कह आज्ञा सत्य देवी धरणी दुहिता तुम्हें विधातार निर्जन सर्जना हीरा लीला मोती अलंकार सुंदर करुथिला स्वर्गीय विभाग काननिका दाना बन फुले साजी फूलमयी सीता हसाऊँ अभागा राघवे एवं मुझुची राम वनवास नुह नियतिर इच्छा रामर सौभाग्य
ସୀତାର ସେବା, ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଭକ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରର ବି ଈର୍ଷାର କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି ରାବଣ, ସେ କହୁଛି ରାବଣେ ସୁମତି ଦିଅ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ, ରାମପ୍ରିୟା ଜାନକୀକୁ ଦଉଛି ଫେରେଇ, ତା ନହେଲେ ରକ୍ତ ସ୍ରୋତେ ଭାସିବ ମେଦିନୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ସବୁ ପାଠ ସେ ଯାଇପାରିବେନି, ତା ପାଖକୁ ଯିବେନି। ସାଧନା କେମିତି କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁ ଶିଖଉଥିଲେ? ସାଧାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ମୋଡିଲେସନ୍ ବତାନ୍ତି। ଯିଏ ସବୁ ଥିଲେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲେ? ଗୁରୁ ତ ଆମର ସେଇଠି ରହନ୍ତି। ଆମର ଗୁରୁ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା, ଏଠି ତ ସେମିତିକା ଗୁରୁ ଥିଲେନି। ଭାସ୍କର ବାରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାସ୍କର ବାରିକି ଶିଖାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠିକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆମର ଶିବ ବଳ, ଏଇସବୁ ରାମ ବେହେରା, ଏଇମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଆସିକି ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟର ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଆ ନାହିଁ, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଖଉଛନ୍ତି, ସିଆ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଥିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଏଇଠି ଥିଲେ ଡିରେକ୍ଟର, ସବୁ ଏଇଠି, ରାଇଟର ଏଇଠି, ଡିରେକ୍ଟର ଏଇଠି, ସବୁ ଏଇଠି, ସବୁ ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଟକ କେତେ ଦିନ ରିହର୍ସାଲ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ? 15 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୁଏ। 15 ଦିନ ଲୋକ 20 ଦିନ ଏମିତି ହୁଏ। ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନାଟକ ଯାଏ। କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲେ? 15। ସେଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚାଲେ, କହିହେବନି। ସବୁଦିନ ଚାଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଖଟିଛି ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ଐତିହାସିକ ନାଟକ, କାଳ୍ପନିକ ନାଟକରେ। ହଁ, ସେ ରହେ, ଶିକ୍ଷା ହୁଏନି ସବୁ ନାଟକ। ମାନେ କରନ୍ତୁ 5 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅପେରାରେ, ସିଏ ରହିଲା। ସେ ଫେର କେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ନାଟକ ଯଦି ଆସିବ ତ ଆସିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହେବ। ଇଏ ନାଟକକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଇଏ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲା ସୋସିଆଲ ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ, ସାମାଜିକ ଉପରକୁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଫେରେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ। ତାପରେ ଏମାନେ ଆଗେଇ ଗଲେ ଇଏ ନାଟକରେ। ଆଉ ଏଇ କାହ୍ନୁ ନାଟକ, କାହ୍ନୁ ନାଟକ ଲେଖିଲେ ମାଷ୍ଟେ, ଅନା ମାଷ୍ଟେ ଲେଖିଲେ କାହ୍ନୁ ନାଟକ, ଏଇସବୁ ସବୁ ନାଟକ ଲେଖିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ପାଠ କଲେ କରୁଥିଲା, କାହ୍ନୁ କରୁଥିଲା। ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ସାର ପାର୍ଟି? ନା, ପଣ୍ଡା ସାରଙ୍କ ପାର୍ଟିକି ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସବୁ ବହୁତ ସେମାନେ ଆସିକି ରହନ୍ତି। ଅନେକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ, କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୋ ମାଷ୍ଟର ବେହେରା ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯିବା କଥା, ସେ ବର୍ଷ ମାଷ୍ଟର ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ଇଏ ସୁଧାଂଶୁ ବେହେରା। ଆଚ୍ଛା, ଆଗେ ପଣ୍ଡା ସାର ମରିଥିଲେ ନା ଆଗେ ବେହେରା ସାର ମରିଥିଲେ? ନା, ବେହେରା ମାଷ୍ଟର। ବେହେରା ସାର ଆଗ ମଲେ, ପଣ୍ଡା ମାଷ୍ଟର ପଛରେ ମଲେ। ଶ୍ୟାମ ସାର ତାପରେ ମଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଶ୍ୟାମ ସାର ଏମାନଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପଦ୍ଧତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ମାଷ୍ଟର କିଏ କହନ୍ତିନି, ଆଉ ସାର, ଶ୍ୟାମ ସାର। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତ ଥିଲା ସେଭଳିଆ। ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଏମାନେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଏମାନେ ରାଇଟର ଥିଲେ, ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ। କିଏ? ପଣ୍ଡା ମାଷ୍ଟର ଆଉ ବେହେରା ମାଷ୍ଟର। ଶ୍ୟାମ ସାର ଲେଖନ୍ତି, ଶ୍ୟାମ ସାର ଲେଖନ୍ତି, ସେ ବି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ ଥଟ୍ ଅଲଗା। ଯେ ଆମର ପୌରାଣିକ ନାଟକକୁ ମେଲୋ କରିକି ସେ କହନ୍ତିନି, ସିଏ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ଇଏରେ କରନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ, ୟାଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା ମେଲୋ ଡ୍ରାମା। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲାନି କି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ କହିଲି, ଯେଉଁ ସୀତା ନାଟକର ରାମ ଅଭିଶପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା, ସେଇଟା ନାଟକ, ତାକୁ ତାର ମେଲୋ ଅଛି, ମେଲୋ କରିହେବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ମେଲୋ ଆମେ କଲୁନି, ଆମେ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ଢଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଘର ଭୁଲି ଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ତ ବସ୍ ଫସ୍ କିଛି ନଥିଲା? ନା, ଘର ଟ୍ରକ୍ ଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ବାକ୍ସ ସବୁ ଲୋଡ୍ ହେବ। ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସବୁ ନମ୍ବରିଂ ହେଇଥିବ। ଏତେ ନମ୍ବର ବାକ୍ସ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଅବତାର, ସିଏ ବାକ୍ସ ହେଉଛି ସେ ଯିଏ ଜଣେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉ ତ ଛୋଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉ, ନମ୍ବରିଂ ହେଇଥିବ। ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଉଠେଇଦେବେ, ବାକ୍ସ ଉଠେଇଦେବେ, ଓହ୍ଲେଇବେ। ହଁ, ଲୋଡ଼ ଆପଣ ନିଜେ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ନିଜେ। ଶଗଡ଼ରେ ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ। ସେ ଅନୁଭୂତି କେମିତି? ସିଏ ଗୋଟେ କଳା, ଲୋକ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିବାକୁ, ସେ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଶଗଡ଼ରେ ସବୁ ବସିଥିବେ। ଚାଲିକି ଯାଇଛୁ, ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଇଛୁ, 8 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯାଇଛୁ। ରାତି ପାହିଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଏମିତି ଗାମୁଛା ବିଛେଇ ଦେଇକି ଶୋଇଛୁ।
ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପାରିଶ୍ରମିକ କିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନଥିଲା, ସେ କଷ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିଶ୍ରମିକଟା କିଛି ନୁହଁ। ଦିଅନ୍ତି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ମିଳେନି କାହିଁକି ପଇସା, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଗୁଡ଼ା କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ଭଲ ପାଇବା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ଭଲ ପାଇବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। କଳା ଆଜିର କଳାକାର ସେଦିନର କଳାକାର, ଆଜିର ସାଲାରୀ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଦରମା ସମାନ ଅଛି। ଯେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ସେତେବେଳେ ଟିଫିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଉଥିଲୁ ଟଙ୍କାଏ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟିଫିନ୍ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାଁ ଭାଁ କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଧେ ପାଟିରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଟିଫିନ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଉଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଉ। ଏବେ ଆଉ ଟିଫିନ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି, ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ବୁଝିନି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବେ। ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ହେଭି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଟିଫିନ୍ ପଇସା କାହିଁ ଦେବେ? ଆଉ କାଁ ଭାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦରମା ଦିଆହେଲା, ଟିଫିନ୍ ପଇସା କାହିଁକି ଦେବେ? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବି ମେସ୍ ତାଙ୍କର ତ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ଦୂରର କଥା, ନିଜ ବସାରେ ରାନ୍ଧିଲେ ଖାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନୟ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଭିନୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ମନକୁ ଯାଉଛି? ଯାଉନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୟ ମୋଡୁଲେସନ୍ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହିଁକି ମନକୁ ଯାଉନାହିଁ? ମୁଁ ଲାଗୁନି, କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏମାନେ ହେଲେ ନିଜକୁ ହାତରେ 5 ପା। ଆଜ୍ଞା ଡିରେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ଡିରେକ୍ଟର କଥାକୁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କହିଦେବେ ମାଲିକ ଆଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିଚାଳକ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଇଏ କରିବୁ। ସିଏ ସେ ବାଟରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁ ଥଟ୍ରେ ନେବେ, ଡିରେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଥଟ୍ରେ ଯାଅ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଗଲେ ସେଇ ଥଟ୍ରେ ଯାଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯିବି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବ। ସେ କାହାକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁନାହିଁ ଜିନିଷ। ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ଏଇ ଟିକି କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ବିଦେଶୀ ଥିଲା, ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନକାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବେଶୀ ଦିନକାର ନୁହଁ। ବେଶୀ ଦିନକାର ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିବା 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କରୁଛି। ସିଏ ଏତେ ଇଏ କରୁନି, ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ମୋଡୁଲେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିନୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ, ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିନୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ। ଏ ଅଭିନୟ ସ୍ଥାୟୀ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ କହିଲେ ଏମାନେ କଳାକାର କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜାତିର ନାୟକ, କେଉଁ ଜାତିର ନାୟିକା, ଏଇ ଦୁଇଟା ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଯିଏ କରୁଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ନାଟକର ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହିରୋଇନ୍ କରୁଛି, ସେ କେଉଁ ଜାତିର ନାୟିକା କହିପାରିବେନି। ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଲାଲା ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଥରେ, ଏ ବୁଧେଶ୍ୱରରେ ଥିଲାବେଳେ। ଆକାଶ ଜହ୍ନ ଆମ ଗାଁରେ ନାଟକ ଗୋଟେ ହେଉଥାଏ, ସେ ତା'ର ପବିତ୍ରା ପଣ୍ଡା ଥିଲା ହିରୋଇନ୍। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ନା କ'ଣ ପଚାର? ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ସିଏ, କ'ଣ ନା ମୁଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ଥିଲି, ଆସିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପଚାର? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ସେ କରୁଛି, ସେ କେଉଁ ଜାତିର ନାୟିକା? ଜାତିର ନାୟିକା ହେବା ହିରୋଇନ୍, ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା। ନା ତାର ଜାତି ନାହିଁ ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିବି ବୋଲି 5 ଦିନ 6 ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ହଠାତ୍ ଆସିକି ରିହର୍ସାଲ୍ରେ ମୋତେ ଆଉ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆଉ କରିପାରନ୍ତି ଚାହାନ୍ତିନି। ବୁଧେଶ୍ୱରରେ ଦିନେ ଡାକିକି ମୋତେ ନେଲେ ଗାଧେଇବାକୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଗଲୁ ଗାଧେଇବାକୁ। କହିଲା ହଉ ତାକୁ କ'ଣ ସେ ଏଇଟା କୁହ। ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ? ନା କ'ଣ କୁହ କହିଲ ଦେଖିବା। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ହେଉଛି, ସେ ନାୟିକା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତୀକ ନାୟିକା। ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ଶବ୍ଦ? ସିଏ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ଟା ନେବ ନିଜେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତୀକ ସେ ଜଣେ। ୟାକୁ ଆମ କଳାକାର ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ବୁଝିଲେ ଯାଇକି ଅଭିନୟ କରିହେବ, ଭଲ ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝି ହେବ। ସିଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କେତେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବ? ଆପଣ କହିଲେ ଅଭିନୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ଅଭିନୟ 4 ପ୍ରକାର। ହଁ, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ 4 ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ? ଏଥିରେ କହିଲି, ଆଙ୍ଗିକଂ ଭୁବନଂ ଯସ୍ୟ ବାଚିକଂ ସର୍ବମାଙ୍ଗମୟ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାଦି ତ୍ୱଂ ନୋମ ସାତ୍ତ୍ୱିକଂ ଶିବମ୍। ଅଭିନୟ ଶିବଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା। ମଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଆଜ୍ଞା।
ବୁଝିଲେ ନା। ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପନ୍ନ କର୍ମକୁ ଆଙ୍ଗିକ କୁହାଯାଏ। ଆଙ୍ଗିକ ବାଚିକ ଶବ୍ଦ ପରିଷ୍କାର, ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଗେନ୍ଧିରେଇବନି, ଭୁଲ ହେବନି, ପରିଷ୍କାର ହେବ। ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାର ଆଦି। ଆହାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଜଣେ ପୋଲିସ ତା ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତ ଠିକ୍ ପୋଲିସ ଥିବ, ଦେଖା ହେଉଥିବ ୟୁନିଫର୍ମଟା। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସତ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପନ୍ନ କର୍ମକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କୁହାଯାଏ। ସାଧନା ଯୁକ୍ତ, ସେଟାକୁ ସାଧନା କରିବା ଦରକାର। ବିନା ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆଖିରେ ନ ମାରିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇବା ହେଉଛି ଭାବନା। ନିଜକୁ ମାନେ ଭାବନା ଶକ୍ତି ନେଲେ ସେ ଆପେ ହେବ। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଏଇ ମଣିଷ, ମୁଁ ଏଇ ଝିଅଟା କି ମୁଁ ଏଇ ପୁଅ, ମୋର ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ସବୁ ଚାଲିଗଲା କହିଲେ ଯାଇ ଆସିବ। ଆମେ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ କରୁଛୁ ଅଭିନୟ। ଏଇସବୁ କୃତ୍ରିମ ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି। ଆଖିରେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ନଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଗଡ଼ିବନି ଲୋକଙ୍କର। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ମାରିକି ତ ବି ଗଡ଼େନି ଲୋକଙ୍କର। ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ, ହଉଥିଲେ, ମେଞ୍ଚେ ମାରିଥିବେ ଆଖିରେ, ସେ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଭାବନା, ଭାବକ ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବ। ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ଆମ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିକି ଶୁଣିକି ଦର୍ଶକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାନ୍ଦିବାନି କି? ଆମେ ତ କାନ୍ଦିଲେ ସେ କାନ୍ଦିବେ। ଆଉ କଥା, ଆମେ କଥାରେ ଯଦି କନ୍ଦେଇ ପାରିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଅଭିନୟ। ଠିକ୍ କଥା। କଥାରେ ଯଦି କନ୍ଦେଇ ପାରିଲେ ବଡ଼ ଅଭିନୟ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମେକଅପ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ତା ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ମେକଅପ୍ କେହି କାହାରି କରିଦିଅନ୍ତିନି। ତ ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ ମେକଅପ୍ କରାଇବେ, ଅପେରା ନିଜେ ମେକଅପ୍ ହବୁ। ଏ ବିସି ପାଉଡ଼ର ଥିଲା ଆଗରୁ, ବିସି, ଗ୍ଲିସେରିନ୍, ପିଉଡ଼ି, ତା ଭିତରେ ରେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଗୋଳାଯିବ, ଗୋଳା ହେବ, ଗୋଳା ହେଇକି ମରାଯିବ। ଖାଲି ଥାପଡ଼ା ଖାଲି ମରାଯିବ, ଗାଲ ସିଝିଯିବ। ସିଏ ଯେଉଁ ଗ୍ଲେଜ୍ଟା ଉଠାଏ, ତାପରେ ମାଇକା ଝଡ଼ାଯିବ, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଦେଖୁଥିବ ମୁହଁ। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଉଠିବ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସେ। ଏବେ କ'ଣ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଟିପା ଇଏ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ରୁଜ୍ ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ୟୁବ୍ ମେକଅପ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ରୁଜ୍ ପାଉଡ଼ର ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସରିଲା ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦେହ ଦେଖାଯିବନି। ସାର୍ଟ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଏତିକି ସିଏ ବି ପାଉଡ଼ର ଲାଗିଥିବ। ଛାତି ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଡ଼ର ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା। ଏ ବେକ ଚାରିପଟେ ପାଉଡ଼ର ଲାଗିବ, ଚମଡ଼ା ଦେଖାଯିବନି, ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେଉଥିବେ ଗୋରା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ନୁହଁ, ଖାଲି ଏତିକି, ଏତିକି, ଆଉ ଏଟା ଭେଙ୍ଗା ଥିବ। ଠିକ୍ କଥା। ପେଟ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯେଉଁ ପେଟ ସିଏ ମାରିବେନି, ଯାହାର କଳା ସେ କଳା ଦେଖାହେଉଛି, ଯାହାର ଧଳା ସେ ଧଳା ଦେଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ନାଟକ ଖଣ୍ଡିଏ ନାଟକ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଏମିତି ଚାଲୁଥିଲା। ତ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ହେଉଛି, ତାର କ'ଣ କାରଣ? ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୁ। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୁ। ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆର ଲାଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଲେଖାର କିଛି ଇଏ ରହୁନାହିଁ, ବାହାଦୁର ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖାର କିଛି ଥିଲା, ମାନେ 10 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ଥିଲା। ଆମର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚୀନ କିମ୍ବା ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପେନ୍ରେ ଲେଖୁଥିଲୁ, କାଳି ପୁରା ହେଉଥିଲା, ଲେଖା ହେଉଥିଲା, କାଳି ସରିଗଲା ଫେରେ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳି ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଡଟ୍ରେ ଦେଇପାରିବେନି, କାଳି ପୋପଡ଼ା ହେଲା। ଇଏ ସେଇଆ ଆଜିକାଲି ଇଏ ଚାଲିଲା, ସେଟା ରଖିଦେଇଥିବେ। ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତ ରହୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ। ଏଇ ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମାଲିକ ଦାୟୀ। ସିଏ କାହିଁକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପଳେଇଗଲା? ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଛି ତାର ଡେଭଲପ୍ କଲା, ସିଏ ଯିବେ ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିବ ବୋଲି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲା, ଇଏ ଦେଲା ନାହିଁ, ସିଏ ମାଲିକ ଦେଲା, ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ସେ ଜାଗାଟାରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଟେ ହେଲେ ସିନା ସେ ନାଟକ ଚାଲିବ। ସେ ବନ୍ଦ ହେବ, ସେ ନାଟକ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ନାଟକ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନାଟକ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବେ। ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଖାଲି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଟିକେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେହି ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ହେଇଗଲେ, ଇଏ ରାଇଟର ତାଙ୍କରି ଉପରେ ପକେଇଲେ ଫୋକସ୍। ତାଙ୍କର ନାଟକ କେମିତି ବେଶ କରି ଚିନ୍ତା, ସିଏ ଆଉ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କରିବେ ନା କରିବେ?
ତମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ନେଲ ନା ଏମାନଙ୍କର ଇଏ ନୁହଁ ନା ଅହଙ୍ଗ ମନୋଭାବ ନୁହଁ କି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖାଇଲେ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଖାଇଲେ କିଛି ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ଖାଇଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପରସେଣ୍ଟ ନେଇକି ହଁ ହଁ ତୁମକୁ ଆମେ ମନସ୍କ କରିଦେବୁ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଳାକାର ଅଧିକା ପଇସା ପାଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ଦିଅନ୍ତା ଆଉ ସମଭାଗରେ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଆମ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ନାଟକ ଲେଖା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୂମିକା ଠିକ ରହୁଥିଲା ହଁ ଚରିତ୍ର ଯଦି ତମେ ନଦେଲ ସାଇଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ସିଏ ଯଦି ଖଟି ଦେଇପାରିବ ସିଏ ବି ଉଡ଼େଇ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଉଡ଼େଇ ଦେବ ନା ଦେବନି ଆପଣ ଜୀବନରେ ସେମିତି କେବେ ଆସିଛି ଛୋଟ ଚରିତ୍ର କରିକି ଆପଣ ହଁ ଛୋଟ ତ ମୋତେ ମୁକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲାଲା ବିରେନ ମୋତେ ମୁକ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ ଘର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ ସେଇ ଚିଲିକାର ଜହ୍ନ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ସେଇ ନାଟକ କଥା କହୁଛି କେଉଁ ନାଟକ ଚିଲିକାର ଜହ୍ନ ଆମ ଗାଁରେ ଚିଲିକାର ଜହ୍ନ ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ନାଟକରେ ମୋର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଅନୁ ତ୍ରିପାଠୀକି ଚିହ୍ନିଥିବେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ସିଏ ନୂଆ ହିରୋ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ମୋ ଚରିତ୍ରଟି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଝରଣା ଅନୁ ମୋ ଝରଣା ସେତେବେଳେ ନୂଆ ପେନ୍ ପାନ୍ ଚେହେରାଟି ଥାଏ ଇଏ ବି ବୀରେନ ସାର୍ ଯାଇଥାନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଖାଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି କରିଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯିବା ବେଳକୁ ମୋ ଚରିତ୍ର ନାହିଁ କେଉଁ ପେଟରେ ଇଏ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ନାଟକ ମୋତେ ଗୋଟେ ଠିଆ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ମୁକ କଥା କହିପାରିବ ଅଭିନୟ କରିବ କଥା କହିପାରିବ ଖାଲି ଠାରରେ ଯାହା ବୁଝିବ କାହାର ନା ସେ ଅନୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେଉଁ ଭିଲିଆନ କଲା ସେଇ ତାହାରି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ଅଭିନୟ କଲି ଏ କଥା ନାହିଁ ଅଭିନୟ କରିବା କଥା କଲି କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କଲି ମାନେ ପାଠ କରିପାରିଲିନି ଖାଲି ଆସିଲେ ଦୁଆର ଏବେ ଗୌରା ବାଡ଼ିକି ଜାଣିଥିବେ ସୁକାନ୍ତି ସିଏ ଥିଲା ସେଠି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ 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 ସିଏ ଥିଲା ପବିତ୍ରା ଥିଲା ଆମ ଲାବଣ୍ୟ ଥିଲା ସବୁ ଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କଲି ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଲା ତ ବଜେଇ ପାରିଲେନି ଆଉ ହସିବେ ଖାଲି ଆଉ ହସିବେ ଟୋଟାଲ ମୁକ ଅଭିନୟ କେମିତି ନ ହେବ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଅ ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ଗଲାବେଳକୁ ତା ଗାଣ୍ଡି ଆଡ଼ୁ ଫାୟାରିଂ କରୁଛି ସେ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରିବ ସେ ଅଭିନୟରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଲା ଛାଡ଼ିଦେବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜେଇ ପାରିବନି ହସି ତାଙ୍କ ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇକି ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳିଟା ଫୁଟିଯିବ ମୁଁ ଗାଣ୍ଡିଟାକୁ ଟେକି ଦିଏ ଉପରକୁ ହସିଲେ ଆଉ ସେ ହିରୋକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ ହିରୋଇନ୍ କି କହିବେ ନାଚିବା ଲାଗି ଆଉ ମୋର ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସିରୋ କମେଡ଼ି ପକେଇଦେଲି ସେଇଟା ମୋ ଅନୁଭୂତି କିନ୍ତୁ ବୀରେନ ସିଆ କରିନଥିଲେ ମୁଁ ଯିବା ବେଳକୁ ନାହିଁ ଲାଲା ସାର୍ କ'ଣ କଲେ ଯାହା ତାଙ୍କର କଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାଠ କରିବି ସବୁ ନାଟକରେ ପାଠ ହେଲାଣି ମୋତେ ଏଇ ନାଟକରେ ଫାଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନା ତୁମକୁ ବସେଇ ଦେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିକି ପାଠ ଆଣିବୁ ମୁଁ ତ କଥା କହୁନି ମୋତେ ଦେଖିକି କ'ଣ ଆଣିବ ପାଠ ମୁଁ ଯିବିନି ରିହର୍ସାଲ୍ ଗଲି ନଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଗଲା ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ କ'ଣ କଲେ ପୁରୀରୁ ଆସିଲେ ବୁଝିଲେ ନା ଏଇ କଟକ ଗୋପାଳପୁରରେ ହେଉଥାଏ ରିହର୍ସାଲ୍ ଆସିଲେ ଆସିକି ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ କ'ଣ ତାକୁ ଘଟଣା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଅଛି ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ ଜଡ଼ା କରିବା ଲାଗି ଆଉ ମୋତେ ଜଡ଼ା ଅଭିନୟ କରେଇବେ ମୁଁ ତ କଥା କହିପାରିବିନି ମୁଁ କି ପାଠ କରିବି ଯାହାକୁ ପାରିବି ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଠିଆ କରିଦେଲେ ସେ କରିବ ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟାକର ଅଭିନୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଯାହା ହଉ ଆପଣ କରିବେ ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ଯଦି ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣ ମାଲିକ ମାନିବି କିନ୍ତୁ ରିହର୍ସାଲ୍ରେ କରିବିନି ମୁଁ ରିହର୍ସାଲ୍ ଦେଖିବି ରିହର୍ସାଲ୍ରେ ମୁଁ ପାଠ କରିବିନି ମଞ୍ଚରେ କରିବି ସେଟା ଫେର ହେଲା ତାଙ୍କ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କରିକି ହେଲା ଯାତ୍ରା ହେଉଥାଏ ଭଦ୍ରକ ତେଲଟାଙ୍ଗିରେ ଏଇଠି ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ବୀରେନ ସାର୍ ଆସିଥାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଇଏ ଆଉ ପାଠ କରିପାରୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଟିକେ ଅଧିକା କରିଦେଲି ଓଟେ କଲି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ଦେଖୁଛି ଓଟେ କଲେ ଅଧିକା କଲି ଆଉ ଅଧିକା କଲି ତ ଖାଲି ତ ହସିଲେ ଆଉ ହସିଲା ମାନେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଚରିତ୍ର
ହିରୋଇନ୍ଟା ନାଚିବ, ହିରୋଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତାକୁ ଚାବୁକୁ ପିଟା ହେଉଛି କି ଟର୍ଚର କରାହେଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ସେ କମେଡି ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଏ କରିଦେବି, ସିଏ ଯେ ହସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା। ତାଙ୍କର ଆଉ ରହୁଛି ନା କିଛି ଚରିତ୍ର, କିଛି ରହୁନାହିଁ, ନଷ୍ଟ। ଲାଲା ସାର୍ ରାଗିକି ଏକଦମ କାହା ଉପରେ? ଇଏ ମୋ ଉପରେ ଟେଣ୍ଡି ରହୁନି, ଖାଲି ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ଗଲେ ବି କହିଲା ହତା ଶୁଣିଲ ଏଠି, ଜାଣି ସାରିଲିଣି। କ'ଣ ସାର୍ ନା ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି? ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ? ମୁଁ ତ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନେଇନି, ଆପଣ ଦେଲେ କ'ଣ? ଇଏ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ନା। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେମିତି କରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯଦି କାପାସିଟି ଥିବ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଗ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କାହିଁ ମୁକ ଦେଲ, ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଚରିତ୍ର ତାକୁ ଦେଇଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ପୁରା ଯୋଉଠି ସେ ନାଟକ ହେଲା ସବୁ କହିଲେ ସେ ଯୋଡ଼ା ସେ ହେଣ୍ଡା ପାଟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଗୌରା ପାଡ଼ି ଶୋକାନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବେ, ମୋତେ କହିବେ ନନା ତମେ ଜୁହାର ହଉଛି, ତମେ ସେମିତି ହୁଅ ନା। କ'ଣ ହଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କୁହ? ମୋତେ କିଛି ଦେଇନ, ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଠିଆ ହେବି ଯାଇକି ମୁକଟା ଗୋର ତତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଠିଆ ହେବାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗିବ କି? ନା ନା, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଡ଼ୁଆ କରିଦେଲେ, ସେ ଗୋଟା ଇଏ କରିକି ସେ କରିକି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି, ଯଦି ମୋତେ କାଟିଦେବ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ନହେଲେ ମୋତେ ରଖିଛି ଯଦି ଆଜି ଏଇଆ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ବଢ଼ିପାରେ, କହିହେବନି। ମୁଁ କଲଚର ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ସବୁ ଯାଉ ସେ ତାର ଲାଳା ବିରେନ୍ ତାର ଗଲେ। ଆଉ ସିଏ ମାଲିକ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ତମେ କିଛି କୁହନା, ଇଏ ଯଦି ଆଜି ପଳେଇବ ଅନ୍ୟ ନାଟକ ହଇରାଣ ହେଇଯିବା। ହଁ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି ପାଲା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଆମର ବାଦଲ ସିକଦାର ଜଣେ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ମନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି, ଭଲ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ ନାଟକରେ ପାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, କେଉଁ ନାଟକରେ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏ ଭଙ୍ଗା କୋଠାରେ ଏ ଝିଅଟି କିଏ? ସାଗର କନ୍ୟାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଲାବଣ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ଝିଅଟା। ହଁ, ଭଙ୍ଗା କୋଠାରେ ସେଇ ଝିଅଟା। ଲାବଣ୍ୟ ଭାଉଜ ଆସିଲା ପରେ ଗଦା ଦାସ କଲେ ସେ ପାର୍ଟଟାକୁ। କରିଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଠା ଉପରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପ୍ରେତାତ୍ମାଟା। ହଁ, ସେ ଜିନିଷ ଯିଏ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତା ଚାଲିବା ତା ଇଏ ସିଏ ଅଲଗା। ଗଦା ଦାସ ସିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। କିଏ ଆମ ଲାବଣ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଯଦି ଖାଲି ଏଇରକମ କରିକି ମୁହଁଟାକୁ ଏଇରକମ କରି ବୁଲେଇକି ଚାହିଁଦେବ ତ ଯିବ ଲୋକ। ବେଶୀ ହାଇଟ୍ ନୁହଁ ବାଙ୍ଗରା, କିନ୍ତୁ ତା ମୋଡୁଲେସନ୍ଟା ଭାରି ଫାଇନ୍, ଭଲ ଫାଇନ୍ ମୋଡୁଲେସନ୍। ତାକୁ ମୋଡୁଲେସନ୍ କହିବାକୁ ପଡ଼େନି। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ବସାରେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବତାଏ ତାକୁ, ବୁଝେ ତାକୁ। ନା ତା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ବୁଝିଯାଏ। ଆମେ କରୁ କ'ଣ ସେତେବେଳେ, ଆମେ ପାଠ ଶିଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ ପାଠଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, କାଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ନକୁଳି ପାତ୍ରକୁ ଜାଣିଥିବେ? ନକୁଳି ସାର୍ ବୁଝିଲେ, କାଚ ଘର ନାଟକ କଲେ ଏଠି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରରେ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେଜପାଠ କରୁଥାଏ, ନାତୁଣୀଟାକୁ ମାରିଦେଇଗଲେ ଗୁଣ୍ଡା, ସିଏ ଖାଲି ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ମୁକ ଅଭିନୟ, ଖାଲି ମୁକରେ ଅଭିନୟ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ରଖିଦେଲି। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପଳେଇଗଲେ ଇଏ ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟନ୍ତ ବାରିକି ଜାଣିଥିବେ? ଭଦ୍ରକ ଜୟନ୍ତ ବାରିକି ଜାଣିଥିବେ? ଜୟନ୍ତ ବାରିକ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଜୁହାର ହେବ, ସେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ହୁଏ। ନନା କ'ଣ ଆଜି ଏସବୁ କେଉଁଠି ଥିଲା, କ'ଣ ଗୋଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି, କ'ଣଟା ଗୋଟେ ହଉ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ସେ ଥିଲା ଭଲ ସେ ସମୟ। ସେ ନକୁଳିଆ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ହିରୋଇନ୍ କଥା କହିଲେ, କେଉଁ ଜାତିର ହିରୋ କେଉଁ ଜାତିର ହିରୋଇନ୍, ଏଇ ଜାତି କେତେ ପ୍ରକାର, ହିରୋ କେତେ ଜାତି, ହିରୋଇନ୍ କେତେ ଜାତିର? ସବୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଦୁଇଟା ଜାତି, ବହୁତ ଜାତି ହେଇପାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜେଡି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ କମେଡ଼ି। କମେଡ଼ିଟା ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାରି ଭିତରେ କମେଡ଼ିର ଆଣ୍ଟି ଅଛି, କମେଡ଼ିର ବି ଟ୍ରାଜେଡି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ହେଲେ ଦୁଇ ଜାତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ସିଏ ଜାତିପାତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଲୁଛି କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ? ତର୍ଜମା କାହାରି
ତର୍ଜମା କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ, ଯିଏ ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ହେ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇଲେ ଯାତ୍ରା। ନା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏମିତି ଚାଲିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଲିବ ତ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଲିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କରାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଆଗରୁ ଥିଲା ଗୋଟି ପୁଅ ନାଚ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ କି ନା? ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଯାଇକି ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ମେଲୋଡ଼ି କରନ୍ତି ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି, ଭଲ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛି ନା? ଏ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଚାଲିଲା, ସେ ଅମୁକେ ହେଲା ତମକେ ହେଲା, ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ, ଗୋଟେ ଗୀତ ସରିଲା, ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେବ, ପୁଣି ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ। ଏଇଆ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଥିଲାବେଳେ ବି ଆମେ ଆସିବା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା, ନହେଲେ ଗୀତ ଖାଲି ଆଗରେ ଗୀତ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ ଗୀତ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗୋଟାଏ ଗୀତ ମେଲୋଡ଼ି, ସେ କଥା ନାହିଁ। 5ଟା ଗୀତର ଡ୍ୟାନ୍ସ, 5ଟା ଗୀତର ମେଲୋଡ଼ି, ଏଥିରୁ ପଦେ ସେଥିରୁ ପଦେ, ସେଥିରୁ ରିମିକ୍ସ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉନି ତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, ଯାଇନି କେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲକୁ, ଆଉ ଯାଉନାହିଁ। ସୁବାସ ଆସିଥିଲା ଏ ପାଖରକୁ, ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବାକୁ, ସୁବାସ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟେ କିଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ହିରୋଇନ୍, ବୟସ ବେଶୀ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖାଲି ଆଖି ମାରିଦେଇକି ସୁବାସ ଗଲା ପେଣ୍ଟିଂରୁମ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗଲି, ଗଲା ପରେ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ମୋତେ କଲା, ବଡ଼ ହିସାବରେ ଇଏ କଲା। ପଚାରିଲି ସିଏ କିଏ, ତ କିଏ ଦେଇଛି ନା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପାହାଡ଼ କରୁଛୁ, ତ କୌଣସି ପାଉନାହିଁ କେଉଁ ଇଏକୁ ନା, ତୁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯିବା ବେଳକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉନି, ଭଲ ଲାଗିବ କେମିତି? ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ଥାଏ, ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କେଉଁ ବାଟକୁ ଯାଉଛି ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ନହେଲେ ସିଏ ଯାଉ, ଭଲ ଲାଗିବନି, ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ସେ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷଟା, କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆସିବ, କ'ଣ କରିବ, ନିଜରେ ଯାହା ହେଉଛି ନିଜେ। ସିଏ କ'ଣ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ସେ ତାକୁ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତା ଯଦି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଲୋକ ଭଲ। ଏ ନାଟକ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲନ୍ତା, ଖଣ୍ଡା ନାଟକ ବି ବହୁତ ଦିନ ଚାଲନ୍ତା। ଏ ଯାହା ନାଁରେ ସେ ଦଇତାରୀ ପଣ୍ଡା ବାହା ହେଉଛି, ନାଟକ। ତାପରେ ଦଇତାରୀ ନା ଗଲା ପରେ ସେ ନାଟକ ହେବ କି? ସଞ୍ଜୁକୁ ଆସିବ ସଞ୍ଜୟ ବଳ, କେତେ କାନ୍ଦିବ ରେ ଗୌର ଦାସ। କାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ନାଟକ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହା ନାଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଟେକିଦେବ, ଟେକିଦେଲେ ତୁମେ ଅଧିକ ପଇସା ପାଇବ ନା କ'ଣ? ସିଏ ତ ହେଉଛି ଆଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ଅନ୍ୟ କଳାକାର କରିବେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କଳାକାର ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନାଟକ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଉପରେ ନାଟକ କରିବେ, ଆମକୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ କଳାକାର ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାର କାହା କଥା କହୁନି, ନାଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଳାକାର ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନାଟକ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତିଆରି ହେଉନି ନା। କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ନାଟକ କଲେ କେମିତି ହେବ? ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ନାଟକ ସେତେବେଳେ ଆମର 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ନାଟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଘଣ୍ଟା ବି ହେଉନି। 3 ଘଣ୍ଟା କାହିଁ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି, 3 ଘଣ୍ଟା କାହିଁ ହେଉନି? ସେଇ ନାଚ ଫାଚ ପୁରଉଛନ୍ତି, ସେ ଇଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ନାଟକ ବି ଅଛି ବହୁତ, ତାପରେ ଛୋଟିଆ ନାଟକ ଅଛି, ନହେଲେ ନାଟକ 4 ଘଣ୍ଟା 4.5 ଘଣ୍ଟା ନାଟକ, ରାତି ସାରା ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖଟିବ, ସବୁ ଯିବେ ଖାଲି ବିପଦ କହିବେ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ରାତି ସାରା ଖଟିବ, ସିଏ ଖଟି ପାରିବ କି? ବିରକ୍ତି ଆସିବ ତା ମନ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋଭରେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଦରମା ବଢ଼ିବ। 5ଟା ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସିଏ ପଳେଇବ ସୁପର ହିଟ୍ କରିକି, ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇକି ଯିବ, ଆଉ 5 ଜଣ ସିଏ କାହା ଯୁଗେ ସିଏ ଯାଉ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇକି, ଆଉ 5ଟା ଚରିତ୍ର ଯୋଗେ ସିଏ ଆଗଉଛି ନା। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଏକା କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତା ନା ସବୁ? ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଇଟର, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବରେ କାମ ମାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଆପଣ ପିଲା କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ପିଲା ତ ହଁ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଥିଲା ଏଇ ମାସା ହେଇର, ସେ ବହୁତ ଇଏ କରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ପଚାରିବେ ବୁଝିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିହେବ କି? କହିହେବନି। ସମସ୍ତେ କାହିଁ ମାଷ୍ଟର କରିବୁ ଆମେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କହି ଇଏ ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହେଉଛି। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାର ଇଏ ଥିବ, ସିଏ ଆସିବ କହିବ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ହେଇପାରୁନି, ଏଇଟା ଇଆ ଜାଗା ହେବ କି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ପାଉଡ଼ର ମାରିବା ବନ୍ଦ କଲେ କେଉଁ ନାଟକରୁ ଅପନାଇଲେ ନା ମନେ ନାହିଁ? ଶେଷ ନାଟକ କ'ଣ ଥିଲା?
ଶେଷ ନାଟକ ଥିଲା ଏଇ ସାଣିରେ। ସାଣିରେ ହଁ ସାଣିରେ ଶେଷ ନାଟକ ହେଉଛି ମୋର ସେଇ ତ ବୋହୂ ବାପ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହଁ ସେଟା କାହା ଲେଖା? ଲେଖାଟା ନା ଆମର ମନରେ ପଡ଼ୁନି କିଏ, ନକୁଳି ଭାଇଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସେ। ଏ ଲେଖାଟା ମୋର ଖିଆଲ ପଡ଼ୁନି ଲୋକ। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ମୋର ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଦେଲି ସବୁ ଭୁଲିଗଲି। ସେ ଲାଇନ୍କି ପଶିଲା ମାନେ ସେଟା ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥାଏ, ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏ ଭିତରେ ପଶିଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜମାନି କରିବା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମେଳାଟେ ହେଲା କି ଭଲଟେ ହେଲା ମନ୍ଦଟେ ହେଲା, ଆଜି ମହାଦେବ ପୂଜାଟେ କାହାର ଅଛି, ଏଇସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ। ପରିବାର ମେମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ରହୁଛୁ। ପୁଅଟେ ଅଛି, ଝିଅ ଦୁଇଟା ବାହାଘର କରିଦେଇଛି। ପୁଅ ବାହାଘର କରିନାହାନ୍ତି? ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଝିଅ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତି ନନାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ମୁଁ ନେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯାହାର ନମ୍ବର ଦରକାର ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେବି। ଆଉ ଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆପଣ ଭଳି ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଦିନର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି ଆଜି। ପ୍ରାୟ 5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆମେ 2 ଜଣ କଥା ହେଇଛୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିବି ଯାଉ ଆଜି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ମୋ ସମୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ହେଲା ଗାଧେଇବି ସକାଳୁ 7ଟା ଭିତରେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ 12ଟା ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ 1, କେତେବେଳେ 2ଟା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜି କଥା ହେଇକି, ବହୁତ କଥା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଗଙ୍ଗା ହୁତା ଲାବଣ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ ନାଁ। ଆଉ ଯାଉ ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ହଉ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।